إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود، فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ
قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. ارتق فإنك قد تعبت بحفظه، وعملت فيه عاملا ومعلما. الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن. احفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما للورى مردود. فاحرص على القرآن لا تبخل به، فالخير دوما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira
wa da'iyan ila Allah biiznihi wasirajan munira sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man balagha risalatahu wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan-tuan semua, kita kembali bertemu ya pada pagi Selasa ini di kelas ekstra kita ya, yang mana ini merupakan kelas tambahan lah ya untuk tuan-tuan semua, dan kelas ini percuma sahaja. Jadi sesiapa pun boleh join insya-Allah. Okey. Jadi pagi ini saya sudah nampak komennya dah ramai yang nulis di ruang komen ya. Tak boleh saya sebut satu persatu ni tuan-tuan. Dah ramai. Okey. Ada puan, saya sebut sebahagian saja ya. Puan Nurul, Puan Siti Rohani ya. Kemudian Puan Alimah, Puan Naimah Karim, kemudian ada Puan Zubaidah Ibrahim, Puan Zainab, okey ya, dan yang lain-lain lagi. Tak boleh saya sebut satu persatu. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Selamat datang tuan-tuan di dalam kelas kita pada pagi ini. Tulis dulu di ruangan komen sebelum kita mulakan kelas. Kelas kita pagi ini cantik ke tidak? Tulis dulu di ruangan komen, silakan. Kalau boleh dari kawasan tuan-tuan. Ya, cantik dari KL ke? Ya, dari Sepang ke? Dari Seremban ke? Silakan. Ada 3 kelas online Ustaz. Oh, ada 3 kelas online. Masya Allah. Puan Siti Mariam ya. Okey. Ada yang dari Sentul, ada yang dari Johor Bahru. Ini macam-macam kawasan lah ni saya tengok pada pagi ini ya. Okey. Ada dari Kedah ada juga. Dari Jitra Kedah. Okey, sila tulis di ruangan komen dulu tuan-tuan. Cantik ke tidak? Singapura, Kelantan, dari Pahang. Luar biasa ya. Okey, baik. Dari Perak, dari Singapura ada beberapa peserta. Dari Sungai Besar ada juga, Selangor ya. Okey, baik. Okey tuan-tuan, kalau semuanya jelas, kalau semuanya terang, kalau semuanya cantik, kita mula kelas kita pagi ini ya. Mari kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Apa khabar tuan-tuan semua pada pagi hari ini? Saya doakan tuan-tuan semua dalam keadaan sihat walafiat. Tiada kurang apa pun tuan-tuan ya. Semoga pagi ini ceria insya-Allah, dan semoga kelas kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir kelas, diberkati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Okey, baik. Okey, ada dari Kelantan juga. Okey ya. Selamat datang kepada tuan-tuan semua ya. Okey, baik. InsyaAllah tuan-tuan, pada pagi hari ini kita akan meneruskan tajuk kita semalam, isim maf'ul. Kenapa? Sebab tak habislah perbincangan kita isim maf'ul ni semalam. Masih banyak perkataan isim maf'ul yang belum kita bincangkan. Ya. Jadi pada pagi ini kita akan ulang kaji sedikit dulu, dan saya akan tambahkan kepada tuan-tuan
ya, perkataan-perkataan isim maf'ul yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. InsyaAllah. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, tulis dulu di ruangan komen. Bersemangat ke tidak? Tulis dulu. Bersemangat ke tidak pagi ini? Tulis dulu tuan-tuan. Sila. Kalau tuan-tuan semangat, saya pun jadi semangat. Macam tu. Okey, semangat insyaAllah ya. Okey, baik. Okey. Okey tuan-tuan, kita tengok papan putih kita dulu. Fokus. Ini papan putih kita ya. Baik. Bersemangat ya, insya-Allah tuan-tuan. Semoga apa yang tuan-tuan usahakan ini insya-Allah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ya. Okey, baik. Nah, kita bincang semalam, tajuknya ialah apa tuan-tuan? Tajuknya ialah isim maf'ul. Ya, isim maf'ul. Baik. Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul tuan-tuan dia masuk dalam kajian ilmu sharaf ya. Kita dah bincang. Nah, isim maf'ul ini masuk dalam kajian ilmu sharaf. Okey. Kalau isim fa'il yang kita belajar 2 minggu lepas tuan-tuan, isim fa'il itu memberikan makna yang berbuat. Isim fa'il itu maknanya yang berbuat. Misalnya kazibun, yang berdusta, katibun, yang yang menulis, mursilun, yang mengirimkan, mustaghfirun, orang yang meminta ampunan. Okey, itu isim fa'il lah, memberikan makna pelaku, memberikan maksud yang berbuat. Sementara isim maf'ul itu bukan begitu. Kita dah belajar semalam. Kalau isim maf'ul dia memberikan makna yang bagaimana tuan-tuan? Cuba tulis dulu di ruang komen. Sambil-sambil ulang kaji ni. Silakan tulis dulu. Kalau isim fa'il memberikan makna yang berbuat lah. Yang berbuat. Itu maknanya, makna terjemahnya. Dia isim, tapi maknanya itu yang berbuat. Yang menulis, penjual, pembeli, atau misalnya ialah pendusta. Itu itu isim fa'il. Kalau isim maf'ul macam mana? Isim maf'ul itu memberikan kesan maknanya nanti yang dibuat. Yang dibuat. Boleh tuan-tuan ya? Nah, yang dibuat itu kesan maknanya. Okay, itu kesan makna. Okay, jadi nanti kalau kita jumpa perkataan sigatnya atau jenis perkataannya itu ialah isim maf'ul, maka kita mesti faham pasti maknanya yang dibuat. Okey ya, yang dibuat. Tergantung dari fa'ilnya nanti. Okey, baik. Nah, kalau fa'ilnya menulis, maka isim maf'ulnya yang ditulis. Kalau fa'ilnya menolong, maka isim maf'ulnya nanti yang ditolong. Okey, jelas tuan-tuan ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey, baik. Kita ulang kaji. Nah, kalau fa'il madinya 3 huruf, kalau fa'il madinya 3 huruf, misalnya kita ambil misalnya perkataannya ialah kita ambil tuan-tuan, syariba. Syariba. Ya, syariba tu minum kan? Maka isim maf'ulnya dia ikut wazan maf'ulun. Dia ikut wazan maf'ul. Ini kalau dia tuan-tuan, kalau dia fa'il madinya 3 huruf lah. Kalau fa'il madinya asalnya 3 huruf. Okey, kalau syariba, maka isim maf'ulnya tuan-tuan, dia ikut wazan maf'ulun. Cuba tulis dulu di ruangan komen. Apa jadinya? Silakan. Kalau syariba minum, kalau yang diminum apa jadi perkataannya? Jawab tuan-tuan. Sambil latihan, sambil ulang kaji. Apa dia? Tulis di ruangan komen silakan. Jawab silakan. Jawab tuan-tuan.
Tak susah-susah, mudah sahaja. Apa dia? Hebat. Mantap, terbaik. Jadi kalau syariba fa'ilnya, kalau kita jadikan dia isim maf'ul, maka jadilah masyrubun. Masyrubun. Okay, ya, masyrubun maknanya yang diminum. Okey, yang diminum. Okey, boleh tuan-tuan ya, masyrubun yang diminum. Okey, lagi kita latih terus pagi ini tuan-tuan, supaya lekat di ingatan kita insya-Allah. Akala, makan. Akala tu makan tuan-tuan. Kalau yang dimakan, tulis di ruangan komen. Akala, makan. Kalau yang dimakan, tulis di ruangan komen sila. Tak susah-susah, mudah sahaja. Sila tulis di ruangan komen silakan. Sila. Apa dia? Hebat, terbaik, luar biasa, mantap. Tinggal ikutkan wazan maf'ulun. Kalau akala itu makan, kita ubah dia jadi wazan maf'ulun. Maka jadilah ma'kulun. Ma'kulun. Kalau akala terjemahannya makan, kalau ma'kulun terjemahannya yang dimakan. yang dimakan. Okey, boleh tuan-tuan ya? Lagi misalnya, kalau fataha membuka, maka kalau bahasa Arabnya dibuka, tulis di ruangan komen. Fataha tu membuka. Kalau dibuka macam mana? Puan Jaddah laju ya. Puan Jaddah Asia laju, tulis di ruang komen. Okey, terbaik. Puan Samsidar, Puan Jaddah. Okey. Butik Seri Kandi. Okey, terbaik. Puan Hanim, Puan Nur Fatimah, Puan Salmawati Idrus. Luar biasa. Puan Dewi Roha, Puan Rosilawati Yahya. Ya. Macam mana jadinya? Kalau fataha membuka, maka kalau kita nak buat perkataan dibuka, maftuhun, yang dibuka. Yang dibuka tu maksudnya maftuh, yang dibuka. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, untuk fi'il madi yang 3 huruf, kita jadikan kita jadikan dia isim maf'ul. Tulis di ruangan komen. Mudah ke susah? Tulis. Silakan tuan-tuan. Mudah ke susah? Mudah ke susah? Mudah ke susah? Mudah ya, taklah susah. Nah, sekarang kita tengok dalam ayat Al-Quran lagi ya. Kita latihan. Pagi ini kita fokus latihan tuan-tuan. Pagi ini kita fokus latihan. Dan kita akan fokus lagi kepada fi'il madi yang lebih daripada 3 huruf nanti. Dan kita lihat dalam ayat Al-Quran. Boleh ya? InsyaAllah. Okey. Dalam surah Al-Fatihah ada kita jumpa tuan-tuan. Okey, sila tuan-tuan tentukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim. Surah Al-Fatihah selalu kita baca tiap hari. Tulis di ruangan komen. Dari surah Al-Fatihah ayat yang terakhir ini tuan-tuan, kira-kira mana perkataan termasuk sigat isim maf'ul? Tuliskan. Mana perkataan yang termasuk isim maf'ul? Sigat isim maf'ul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hebat. Mantap. Luar biasa. Ahsantum. Ada rupanya isim maf'ul pada surah Al-Fatihah yang kita baca tiap hari. Mana? Maghdub ni. Kalau kita ikutkan wazan, dia sama tuan-tuan. Maf'ul.
Maghdub. Okey, ghairil maghdubi alaihim. Maghdub itu isim maf'ul. Asalnya, okey, sekejap tuan-tuan. Okey. Nah, asalnya tuan-tuan, maghdub ini diambil dari perkataan ya fi'il madi iaitu ghadiba. Ghadiba. Ghadiba tu maksudnya marah atau murka. Marah atau murka. Nah, kalau fi'il madinya ghadiba, maka isim maf'ulnya maghdub. Kan begitu. Isim maf'ulnya maghdub. Nah, kalau maghdub ini isim maf'ul, apa maksudnya? Tulis di ruangan komen. Sebab ada alif lam, Ustaz. Betul juga, cuma tak setiap ada alif lam itu isim maf'ul, kan begitu? Okay. Yang paling tepatnya ketika dia ikut wazan maf'ul ini. Okay. Apa dia tuan-tuan? Ghadiba tu ya marah lah, tu murka. Kalau maghdub, yang dimarahi atau yang dimurkai. Yang dimurkai. Yang dimurkai. Betul ke tidak begitu pemahaman ayatnya? Iya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai ke atas mereka. Dari mana datang pemahaman yang dimurkai? Isim maf'ul. Okay, ya? Selalu kita baca tiap hari, tuan-tuan. Tulis di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Sila. Nampak ke tak nampak? Tulis di ruangan komen sila. Dimarahi, dimurkai lah lebih tepatnya. Dimarahi tu kurang tepat, kurang sesuai lah. Betul juga terjemahannya dimarahi. Cuma dalam ayat ini kurang sesuai. Dimurkai itu lebih sesuai. Nampak ya? Boleh tuan-tuan ya? Okey. Nah, lagi kita ambil dalam surah-surah yang selalu kita baca. Dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kulin. Ma'kulin. Ini dalam surah Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kulin. Dari ayat ini, yang mana sigat isim maf'ul? Tuliskan. Silakan tuan-tuan. Alhamdulillah, anzur. Luar biasa tuan-tuan ya. Dah hebat semua insya-Allah ni. Dah pandai-pandai. Okey. Apa dia? Itu dia. Itu dia tuan-tuan. Selalu kita baca kan dalam ayat-ayat pendek, misalnya ketika kita solat kan. Apa dia? Ma'kulin. Ma'kulin ini isim maf'ul nih tuan-tuan. Asalnya apa tadi? Asalnya akala. Akala. Akala tu makan. Ma'kul maksudnya apa? Tulis lagi di ruangan komen. Silakan tuan-tuan. Silakan. Tulis di ruangan komen silakan. Sila. Tulis tuan-tuan. Sila. Sila. Okay. Apa dia? Itu dia. Itu dia tuan-tuan. Ya yang dimakan. Makul tu maksudnya yang dimakan. Yang dimakan. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey. Nah, jadi maksud ayat ini macam mana? Fa ja'alahum. Fa maka
Kita terjemahkan ya sambil-sambil kita memahami ayat. Ja'ala menjadikan. Ja'ala menjadikan. Okay, hum mereka. Ka. Ini ka asfin ini dua perkataan. Ka seperti, termasuk haraf ja. Makanya asfin dibaca majrur atau dibaca baris bawah. Ya. Asfin itu dedaunan, daun. Asfin itu daun. Makul yang dimakan. Jadi faja'alahum, maka ja'alahum, yang menjadikan itu siapa? Allah. Faja'alahum, mustatir huwa kan, fa'ilnya mustatir huwa, maka dia telah menjadikan mereka ka'asfin makul, seperti daun yang dimakan. Dimakan apa? Dimakan ulat lah maksudnya. Ini cerita tentang apa tuan-tuan? Ini cerita tentang tentara Abraha lah, tentara bergajah. Ketika itu mereka dijatuhi tuan-tuan, bebatuan daripada api neraka tuan-tuan. Luar biasa kisahnya. Kena batu panas macam daun kena makan ulat tuan-tuan. Luar biasa. Okay? Macam daun yang kena makan ulat. Tuan-tuan faham ya? Daun yang kena makan ulat macam mana bentuknya? Begitulah keadaan mereka. Okay, boleh tuan-tuan ya? Jadi dengan kita mengetahui tuan-tuan mana isim maf'ul itu akan membantu kita mengetahui terjemahan. Betul ya? Makanya kita tahu makul itu maksudnya yang dimakan. Okay, tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Tulis di ruangan komen. Jelas ke tidak? Cantik bahasa Arab tu tuan-tuan. Ya, kalau kita memang betul-betul nampaklah sama kita tu seronok, sangat-sangat seronok. Apalagi kita baca ayat-ayat tu kan. Insya-Allah. Okey, jelas tuan-tuan ya? Okey. Nah, itu kalau fi'il madinya 3 huruf. Banyak lagi contoh-contoh yang boleh tuan-tuan tengok dalam ayat Al-Quran. Yang jelas nanti kalau dia ikut wazan maf'ulun, maka dia termasuk isim maf'ul lah. Okay. Nah, sekarang fi'il madi lebih dari 3 huruf. Kita ulang lagi. Lebih dari 3 huruf. Nah, lebih dari 3 huruf ini banyak jenisnya tuan-tuan. Banyak jenisnya. Dan saya tidak akan tunjukkan semuanya kepada tuan-tuan yang ada daripada ayat-ayat Al-Quran sahaja. Boleh tuan-tuan ya? Nah, kalau dia ikut wazan af'ala. Af'ala ni kan 4 huruf. Af'ala kan. Contoh misalnya ialah anzala yang kita bincang semalam. Anzala. Okey, anzala. Nah, maka cara cepatnya ialah tukar saja hamzah di depan tu dengan mim baris depan. Tukar saja. Hamzah di depan tu tukar dengan mim baris depan. Maka jadilah dia muf'alun. Okay ya, muf'alun. Anzala ni kan sesuai ni tuan-tuan. Af'ala, anzala kan sama tu. Maka kalau af'ala isim maf'ulnya muf'alun, kalau anzala isim maf'ulnya apa tuan-tuan? Tulis di ruangan komen sila. Jawab sila. Kita dah belajar semalam. Silakan. Jawab sila. Silakan. Apa dia? Kalau af'ala, maka isim maf'ulnya wazannya muf'alun. Puan Rosilawati bukan munzilun. Kalau munzilun itu isim fa'il. Beza baris dia, beza perkataan. Kalau munzilun isim fa'il. Puan Raja Aziza, tengok barisnya muf'alun. Muf'alun, tak ada yang baris bawah. Tak ada yang baris bawah. Maka isim maf'ulnya munzalun.
Kalau isim apa namanya? Kalau isim isim maf'ulnya munzalun, isim fa'ilnya munzilun. Beza huruf saja, itu luar biasa tu tuan-tuan. Okay. Boleh ya? Anzala menurunkan. Maka kalau munzalun yang diturunkan. Yang diturunkan. Dah, boleh tuan-tuan ya? Okay. Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Tulis di ruangan komen. Terang ke tak terang? Tuliskan. Yang menurunkan. Oke. Boleh tuan-tuan ya? Terang ya? InsyaAllah tuan-tuan ya? Terang? Boleh ya? Oke. Nah, kemudian kita tengok dalam surah Yasin tuan-tuan ya. Ini selalu kita baca ni. Okey, sekejap. Okey. Saya ambil potongan ayatnya, surah Yasin ayat 14. Surah Yasin ayat 14 ya. Faqalu, ini potongan ayatnya, faqalu inna ilaikum la mursal. Inna ilaikum la mursalun. Okay, boleh tuan-tuan ya. Ini dalam surah Yasin ayat yang ke-14. Boleh tuan-tuan tengok. Surah Yasin ayat 14. Baik. Inna ilaikum mursalun, tak pakai la ya. Inna ilaikum mursalun. Okay. Baik. Nah, tulis di ruangan komen tuan-tuan. Nah, saya tak bagi terjemahan. Cuba tuan-tuan tengok dari ayat ini mana perkataan isim maf'ul. Tulis. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mana? Tulis di ruangan komen sila. Mana dia tuan-tuan? Itu dia. Terbaik, luar biasa. Mursalun inilah dia ni. Ni isim maf'ul. Okey. Nah, sekarang soalan saya lagi kepada tuan-tuan. Asalnya kan macam ni, mursalun kan? Asalnya mursalun. Asalnya macam ni saja. Tapi dalam ayat ini ada waw nun di belakang. Nah, saya nak tanya kepada tuan-tuan yang dah belajar asas, apa function waw nun yang ada di hujung? Itu nak menunjukkan apa tu? Tuliskan. Apa function waw nun yang ada di hujung? Itu nak menunjukkan apa tu? Sila jawab, silakan tu. Nak menunjukkan apa tu? Nak menunjukkan ada waw nun di hujung, nak menunjukkan terbaik. Puan Nurul Nurhawai. Itu nak menunjukkan jamak. Jamaknya jamak salim. Kan kita dah belajar jamak salim, jamak taksir. Ini jamak salim. Maknanya dia ramai. Maknanya dia ramai. Bukan seorang, tapi ramai. Okey. Nah, sekarang saya tanya lagi kepada tuan-tuan. Ni soalan saya banyak ni pagi ni. Mursalun itu kan isim maf'ul. Siapa yang tahu fi'il madi asalnya apa? Asal fi'il madinya apa? Ini lebih daripada 3 huruf ni. Sebab isim maf'ulnya mursalun, muf'alun. Kira-kira fi'il madinya apa tuan-tuan? Jawab, silakan. Jawab, silakan. Pelan-pelan saja, tak perlu laju-laju. Yang penting kita nampak. Okay. Silakan. Apa dia tuan-tuan? Kalau mursalun isim maf'ul, maka fi'il madinya apa? Puan Radin Tuminah lebih daripada 3 huruf.
lebih daripada 3 huruf. Jangan 3 huruf. Kalau 3 huruf, dia maf'ulun. Maf'ulun ini mursalun. Maka fi'il madinya arsala. Bukan rosala. Rosala tu marsul jadinya isim maf'ul. Kan? Kalau dia 3 huruf kan maf'ulun isim maf'ul. Paham tuan-tuan ya? Nah, sekarang arsala. Kalau arsala, itulah isim maf'ulnya mursalun tu. Oke, boleh tuan-tuan ya? Arsala mengirimkan atau mengutus. Mengutus. Tulis di ruangan komen. Apa makna mursalun sila? Arsala itu mengirimkan tuan-tuan atau mengutus. Sekarang apa maksud mursalun? Oke, silakan. Apa maksudnya? Ayo, Puan Maslina terbaik. Puan Zahira, ya. Puan Salemawati, ya. Dan yang lain-lain. Tak boleh saya sebut satu persatu, tuan-tuan. Oke, jadi apa maksud mursalun? Yang diutus. Nah, cuba tuan-tuan tengok dalam surah Yasin ayat 14 tu. Kalau tak itu terjemahannya. Pasti tu tuan-tuan. Kenapa? Sebab memang dia isim maf'ul. Okay. Boleh ya? Jadi maksud ayatnya faqalu. Fa maka. Qalu mereka berkata. Mereka telah berkata ya. Mereka telah berkata, inna sesungguhnya kami. Sesungguhnya kami. Ilaikum. Ini terjemahan harfiah lah. Terjemahan harfiah. Ila, kepada. Kum, kamu semua. Mursalun, orang-orang yang diutus. Orang-orang yang diutus. Maksudnya apa? Jadi mereka berkata, ya, sesungguhnya kami memang betul-betul diutus untuk kamu semua. Memang kami ini orang-orang yang diutus ya kepada kamu semua. Jadi mereka berkata, ini kisah tentang apa namanya tuan-tuan, utusan ya kepada satu kaum. Nanti boleh tuan-tuan tengok bersama dengan Ustaz Munir. Tuan-tuan dah ikut tadabbur kan, surah Yasin kan. Ini ada nih disampaikan oleh Ustaz Munir. Yang jelas sekarang mursalun dia termasuk isim maf'ul. Okey? Boleh tuan-tuan? Nampak insya-Allah ya? Tulis dulu di ruangan komen. Nampak ke tak nampak? Silakan. Nampak ke tidak? Silakan. Nampak ke tidak? Nampak ya? Boleh tuan-tuan? Tak susah-susah, mudah saja insya-Allah. Okey. Baik. Nah, sekarang kita teruskan tuan-tuan. Okey. Nah, kalau af'ala maka tukar saja dia jadi mim lah. Kalau af'ala maka apa namanya tuan-tuan? Muf'alun jadi. Nah, sekarang kalau istaf'ala. Istaf'ala. Ini ada tuan-tuan fi'il madi yang bentuknya wazannya istaf'ala ada. Okey ya, istaf'ala. Maka kalau ikut kaedah tadi tuan-tuan, ini membentuk isim maf'ulnya dia ikut wazan yang tadi. Nah, kalau istaf'ala fi'il madinya, maka tukar saja huruf depan dengan mim baris depan. Sekali lagi saya katakan, kalau nak jadikan dia isim maf'ul, kalau dia wazan istaf'ala, tukar saja yang di depan tu dengan mim berbaris depan. Maka isim maf'ulnya apa? Kalau istaf'ala. Tuliskan tuan.
Silakan, tulis. Sila. Silakan. Kalau istaf'ala Okey. Kalau istaf'ala maka isim maf'ulnya jadi apa tuan-tuan? Mustaf'an. Mustaf'an. Tinggal tukar saja huruf depan, tukar dengan mim baris depan. Istaf'ala mustaf'alun isim maf'ul. Okey. Nah, kalau fi'il madinya istaghfara fi'il madinya, maka isim maf'ulnya jadi apa tuan-tuan? Tulis di ruangan komen sila. Sila, tulis di ruangan komen sila. Silakan. Apa dia? Kalau istaghfara. Okey ya. Okey, maka kalau isim maf'ulnya jadinya mustaghfarun. Mustaghfar. Okey ya. Nah, kalau istaghfara memohon ampunan. Memohon ampunan. Memohon ampunan. Istaghfara itu memohon ampunan. Kalau mustaghfarun, kira-kira isim maf'ul ini terjemahannya apa tuan-tuan? Tulis di ruang komen. Okey, silakan. Kalau istaghfara itu memohon ampunan. Okay. Silakan. Kalau mustaghfarun kira-kira apa terjemahan tu? Yang dimohonkan ampunan. Yang dimohonkan ampunan. Yang dimohonkan Okey, boleh tuan-tuan ya? Nah, sekarang kita tengok dalam ayat Al-Quran, boleh ya? Sebab masa kita dah tak banyak, tak terasa tuan-tuan. Okey. Sebab apa baris? Okey, ada yang tanya ni. Sekejap ya, ada yang bertanya tuan-tuan ya. Okey. Sebab apa baris hujung tu tanwin domah, Ustaz? Oh, ini asalnya Puan Zainab. Sebab dia perkataan isim. Perkataan isim. Isim tu kan dia salah satu tandanya kan bertanwin. Ini kita nak membezakan dia isim atau fa'il. Nanti dalam ayat ikut dalam ayat lah. Adakah dia bertanwin atau tidak, itu terserah dalam ayat. Sekarang kan kita hanya membentuk perkataan sahaja. Kalau kita membentuk perkataan, berilah tanda-tandanya. Kalau isim, ya berilah tanwin di ujung. Itu tak ada masalah. Tak payah fikir kenapa dia mesti bertanwin. Kalau tak bertanwin pun tak ada masalah sebenarnya. Asalnya kan begitu. Boleh tuan-tuan ya? Okay. Nah, sekarang kita tengok dalam ayat Al-Quran. Okay. Baik. Wadhkuru ini dalam surah Al-Anfal. Al-Anfal ayat 26. Okey? Wadhkuru iz antum okey, wadhkuru iz antum qalilun. Ya, qalilun. Iz antum qalilun mustad'afuna.
mustad'afuna. Mustad'afuna. Wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna. Dalam surah Al-Anfal ya, mustad'afuna. Okey, sekejap tuan-tuan. Mana dia tadi? Okey, fil ard. Fil ard. Nah, ini panjang ayatnya ni. Tapi insya-Allah tuan-tuan boleh. Wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard. Mana dia? Mana dia perkataan yang termasuk sigat isim maf'ul? Silakan. Jawab tuan-tuan. Silakan. Ada peserta yang belum saya tanya dah jawab. Luar biasa tuan-tuan. Okey. Apa dia? Okey. Mustad'afuna fil ard. Okey, apa dia tuan-tuan? Mustad'afun. Ini dia isim maf'ul ni. Asalnya tak ada waw nun di hujung. Asalnya mustad'afu. Mustad'af. Mustad'afun. Ini isim maf'ul ni tuan-tuan. Asal fi'il madinya apa? Asal fi'il madinya istab'afa. Istab'afa. Ini memang agak berbelit lidah sikit menyebutnya. Istab'afa. Istab'afa tu maksudnya menindas. Menindas. Kalau mustad'af, terjemahannya tulis di ruangan komen sini. Kalau istab'afa, menindas. Kalau mustad'afun, mustad'afun. Istab'afa tu menindas, tuan-tuan. Kalau mustad'afun, itu dia yang ditindas. Yang ditindas. Cuba tuan-tuan tengok dalam surah Al-Anfal tu, kalau tuan-tuan tak percaya. Pasti macam tu terjemahnya. Okey? Wazkuru, dan ingatlah oleh kamu, iz antum, saat ketika kamu semua, qalilun, sedikit, mustad'afuna fil ard, lagi ditindas di atas muka bumi. Ini cerita tentang kaum muhajirin lah. Ya, kaum muhajir. Nanti boleh tuan-tuan tengok dalam surah Al-Anfal ya, ayat yang ke-26. Yang penting sekarang nampak yang mana isim maf'ul tu. Ini mustad'afun. Dan terjemahannya ditindas. Okey, boleh tuan-tuan ya? Okey, tulis di ruangan komen. Clear ke tak clear sila. Mustad'afun, perkataan mustad'afun ni banyak dijumpai dalam ayat Al-Quran tuan-tuan ya. Banyak jugalah, taklah banyak sangat tapi banyak. Ada lebih daripada 2 ni. Boleh ya? Okey, baik. Okey. Jadi sampai di sini dulu kelas kita pada pagi ini tuan-tuan. Tak terasa ni sudah 45 minit saya bersama dengan tuan-tuan pagi ini. Sangat-sangat seronok, tuan-tuan semangat menulis di ruangan komen kan. Okay. Harapan saya dengan tajuk isim maf'ul ini itu akan membantu tuan-tuan menerjemahkan perkataan. Macam tu. Okey ya, baik. Ada yang bertanya maf'ul artinya yang kena kan Ustaz? Ya, maf'ul kalau dia jawatan dalam ayat dia maksudnya yang kena lah. Nah, sekarang kita belajarnya isim maf'ul. Maksudnya memang perkataan itu bermakna begitu. Memang maknanya yang kena. Itu ilmu sharaf tu begitu. Jadi dia akan memang menterjemahkan perkataan saja.
Tak perlu ditengok dalam ayat jawatannya apa. Yang penting kita menterjemahkan perkataan. Itu kalau tengok jawatan itu bukan kajian sorof. Itu kajian nahu namanya. Boleh tuan-tuan ya? Baik. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat yang kita belajar ini untuk tuan-tuan semua, menambah kefahaman lagi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan ya, menyinggung hati perasaan tuan-tuan. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Kita jumpa lagi Isnin hadapan insya-Allah. Jangan lupa like, komen, share dan beri bintang untuk menambah baik kelas kita ke depannya insya-Allah. Kita jumpa lagi tuan-tuan ya. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين، منه شفاء للصدور برهانه بين السطور، وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. منهاج دستور الحياة لقلوبنا طوق النجاة، فيه المآثر والصفات والفوز في دنيا ودين. Mm-hmm.